میں ایک بڑے اہم ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں میں اور مخاطب ہونا چاہتا ہوں جناب محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے. اور میں نے کبھی ان کے بارے میں ویڈیو نہیں بنائی یا ان کے جو پولیٹیکل خیالات ہیں اس کے بارے میں کبھی اظہار نہیں کیا. زندگی میں ایک دو مرتبہ صرف ان کے بارے میں بات کی، اور وہ میں نے اس لیے بات کی کہ میں نے ان سے سیکھا. اور یہ ایکچولی مجھے آج اس لیے بات کرنی پڑ رہی ہے کہ میں ایک گاڑی میں ٹریول کر رہا تھا، اور ہم گاڑی میں جتنے لوگ موجود تھے ان میں اکثریت انجینئر صاحب کو سننے والوں کی تھی. اور اچانک ان کا ایک کلپ جو ہے وہ چل گیا، اور ان کا جو کلپ ہے اس کے اندر کچھ پولیٹیکل باتیں تھیں. وہ باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ اس کے اوپر مجھے ضرور بات کرنی چاہیے اور انجینئر صاحب کو کچھ چیزوں کے حقائق بتانے چاہیے. دیکھیں، میں پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ میں ان کا فالوور رہا ہوں اور میں ان کو سنتا رہا ہوں. میں نے جب باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کی آج سے کئی سال پہلے، تو اس وقت میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، دیگر کچھ اور علماء اکرام کو اور مولانا طارق جمیل صاحب کو میں بڑی باقاعدگی سے سنتا تھا. اور میں نے ان سب لوگوں سے، علماء اکرام سے کچھ نہ کچھ سیکھا، لہٰذا ان سب کا بڑا احترام میرے دل کے اندر موجود ہے. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے میں انجینئر صاحب کے اندر کچھ چیزوں کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں اور لگاتار دیکھ رہا ہوں. اب میرے بارے میں بھی انہوں نے 2-4 باتیں کی، اور 2-3 باتیں ایسی تھیں میرے بارے میں جہاں مجھے لگا کہ شاید انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے یا جو فیکٹ انہوں نے بیان کیا وہ ویسے نہیں ہے. لیکن میں نے پھر بھی میں نے کہا کوئی بات نہیں، خیر ہے. میں نے ان سے کیونکہ سیکھا ہے تو ایک احترام ہے. اگر ان کے بیان کرنے میں کوئی چیز میرے حوالے سے غلط بھی بیان ہو گئی ہے تو بھی میں نے کہا کوئی بات نہیں، انہیں بولنے دیجئے. میں نے کبھی جواب نہیں دیا. لیکن آج جو انہوں نے کیا، انہوں نے پورے کے پورے ایک پاکستان کی عوام کے ایک بڑے حصے کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا ایلیگیشن لگا دیا انجینئر صاحب نے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے سامنے رکھنی پڑیں گی. ایک فیلڈ ان کی ہے جہاں پہ ان کے پاس نالج ہے، وہاں ہم انہیں چیلنج نہیں کرتے. لیکن یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی فیلڈ ہے یا پاکستان کی سیادت میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی فیلڈ ہے، یہاں پہ بیانات دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کو ان ڈیپتھ جاننا بہت مشکل ہے. میں کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور میں بطور جرنلسٹ کام کرتا رہا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں کل بھی تھا اور آج بھی اگر مجھے خبریں ملیں گی تو رابطے میں رہوں گا. لیکن یہ جو انجینئر صاحب کا نالج ہے یہ بہت محدود ہے، اور جو باتیں انہوں نے کی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ انجینئر صاحب کے لیے بھی. وہ اس لیے کہ جو گاڑی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو اکثریت انجینئر صاحب کو سننے والی تھی، انہیں مایوسی ہوئی یہ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد، اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اے کی ہو گیا انجینئر صاحب نو، یا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم تو انہیں سنتے ہیں. تو انجینئر صاحب اپنی حیثیت اور اپنی جو وقت ہے یا لوگوں کے دل میں جو ان کا احترام ہے، ایک اور نقطۂ نظر سے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں بدقسمتی سے. تو ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے سٹیٹمنٹ کیا دیا. تو انجینئر صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی آپ نے ٹرم استعمال کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے استعمال کی کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں. پھر آپ نے ٹی ٹی پی سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو قصوروار قرار دیا اپنے سٹیٹمنٹ میں. پھر آپ نے کہا کہ ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو رگڑا لگا رہی ہے. تحریک انصاف کو آپ نے یہ کہا اور یہ کہا کہ منظم طریقے سے کر رہے ہیں. دوسرا، آپ نے کہا کہ پاکستان کا نظریاتی قتل کر رہے ہیں فوج پر تنقید کر کے، یہ نظریاتی دہشت گردی ہے، آپ نے یہ بھی قرار دیا. پھر آپ نے کہا یہ فوج پر بطور ادارہ ایک حملہ ہو رہا ہے، یعنی پورے ادارے کے اوپر یہ اٹیک ہے. پھر آپ نے عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے اور مستقبل پتہ نہیں کیا ہونا ہے، یہ بھی آپ نے کہا. پھر آپ نے فتنہ قتل سے بڑا جرم آپ نے کہا قرار دیا، قرآن پاک میں واقعی ہے. اور آپ نے پھر پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے لوگوں کو فتنہ قرار دے دیا. اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ ساری سیاسی باتیں کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم سیاسی نہیں ہے، اس لیے میں اس لیول پر نہیں اترتا. یعنی آپ کچھ اور بھی بتانا چاہ رہے تھے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بدترین جماعت آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو قرار دیا. اچھا جی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ طلبہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں. ہٹلر سے آپ نے عمران خان صاحب کو تشبیہ دی. اور پھر آپ نے یہ بھی کلیم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 4 ٹکڑے ہو چکے ہیں اور مزید ٹکڑے بھی ہوں گے، یہ آپ نے پیشن گوئی کی. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں. اب ذرا یہ جو آپ کا سٹیٹمنٹ ہے انجینئر صاحب، اس کی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1، ڈیجیٹل دہشت گردی. یہ ٹرم آپ نے کہاں سے سنی؟ یہ تو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بولتے ہیں، یا یہ ٹرم جو ہے وہ مریم نواز بولتی ہیں، یا یہ ٹرم جو ہے پی ایم ایل این کے لوگ زیادہ تر بولتے ہیں. تو مسلم لیگ نون اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹرمنالوجی ہے
डिजिटल दहशतगर्दी जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतारफ करवाई थी, इसको आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कह दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। आपने बयानिया अपनाया एक मखसूस सिमत का, जिनको 17 सीटें मिली हैं, जो इलेक्शन हार चुके हैं, PMLN और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। फिर आपने TTP से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दे दिया। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंसानों का कत्लेआम करते हैं और PTI एक सियासी जमात है, उन्होंने किसी एक का भी कत्ल नहीं किया, वो सिर्फ अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। और अगर जमहूरियत है इस मुल्क में तो सबको अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त होनी चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है। देखें, इमरान खान साहब ने बार बार कहा, अभी जो उन्होंने खतूत लिखे हैं आप उनको पढ़ लें, उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान ने कहा कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। वो तो फौज को ओन कर रहे हैं। ये जो तनकीद होती है, मैं करूं, इमरान खान करें, या बाकी जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये लोग फौज के खिलाफ तो नहीं है। फौज को तो हम अपना पेट काट के पालते हैं। फौज जो है वो तो हम अपना खून पसीना एक करके फौज के लिए बजट इकट्ठा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी मजबूत फौज हो। ये पूरा पाकिस्तान यही चाहता है। मामला फौज का नहीं है, मामला यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये ऊपर बैठे हुए चंद लोग होते हैं, आप बेहतर जानते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो गलत पॉलिसियां हैं उनकी वजह से फौज में और अवाम में दूरियां पैदा हो रही हैं। माजी में भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। जब याया खान था सदर तो उस वक्त भी कई मौलवी साथ खड़े हो गए थे याया खान के, और वो उस वक्त कह रहे थे जो फौज के खिलाफ बोलेगा वो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, जो फौज के खिलाफ बोलेगा वो फितना है, फितने को कुचल दिया जाए। फितना कुचलते कुचलते मुल्क के दो टुकड़े करवा लिए थे, अच्छी तरह याद है। जो लोग उस दौर में जिंदा थे उनसे आप पूछ लें, नहीं तो उस दौर की किताबें उठाकर आप पढ़ लें। तो अब जरा क्लैरिटी के साथ आ जाएं कि इमरान खान तो कहते हैं कि फौज मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियां हैं जिनका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा, उनकी वजह से अवाम में और फौज में दूरियां पैदा हो रही हैं। और अपने तीनों खतूत में इमरान खान साहब ने इख्तिताम में बताया कि फौज ये सियासी कार्रवाइयां बंद कर दे, वरना ये दूरियां खत्म नहीं होंगी। और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के मुल्क के मफाद में है कि फौज और अवाम के बीच में खलीज खत्म हो या कम हो। उसका फार्मूला भी वो बताते हैं कि ये जो गंद आप 70 साल से मार रहे हैं ये बंद कर दें। और ये गंद इमरान खान साहब के दौर में भी इन्होंने मारा है, तो ये बंद कर दें ना। अब किसी दौर में तो बंद करना है, किसी ने तो आगे इसको रोकना है। तो आज इमरान खान उसको रोकने के लिए खड़ा है, कल कोई और खड़ा था, परसों कोई और खड़ा था, लेकिन जितनी शिद्दत और ताकत से इमरान खान खड़ा है ऐसे कोई खड़ा नहीं हो सका। तो एक तो जो फौज के ऊपर तनकीद, यानी पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल हो रहा है, जो फौज पे तनकीद हो रही है, अभी पाकिस्तान के कौन खिलाफ है खुदा ना खास्ता, और फौज के ऊपर तो तनकीद हो नहीं रही है। तो फौज की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसीज पे तनकीद हो रही है कि अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में एक आर्मी चीफ पूरे मुल्क को यरगमाल बना देता है। और ये अब से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। राहील शरीफ की क्या ख्वाहिश थी? एक्सटेंशन। जनरल बाजवा को क्या चाहिए था? एक्सटेंशन। ये जो अभी 26वीं तरमीम पास करवाई गई, जिस तरीके से करवाई गई, उसके बाद हुआ क्या? एक्सटेंशन। 5 साल की मुद्दत मुलाजमत होगी आर्मी चीफ की, और इससे पहले भी यही होता रहा है। तो एक्सटेंशन है ना, एक बंदा अपनी नौकरी की खातिर पूरे मुल्क को दांव पर लगा देता है अपनी बादशाहत की खातिर। इसको नजरियाती दहशतगर्दी आपने करार दिया। ये आप कह रहे हैं कि ये फौज पर बतौर इदारा हमला हो रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी अवाम फौज पे हमला आवर नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम फौज से नफरत करती है। पाकिस्तानी अवाम सिर्फ फौजी क़यादत की पॉलिसियों से नाला है। वो ये कहती है कि आप सियासत में मुदाखलत बंद करें और वो तमाम काम जो माजी में आप करते रहे हैं और हम आंखें बंद करके यकीन करते रहे। इमरान खान का कसूर ये है कि ये वो पहला आदमी है जिसने आम आदमी को समझा दिया कि ये मुदाखलत हो रही है। नवाज शरीफ ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, मियां साहब डील कर देते थे। मियां साहब समझाने की कोशिश करते थे, लोग समझने लगते थे, मियां साहब डील कर देते थे। पीपल्स पार्टी ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, पीपल्स पार्टी डील कर देती थी। आज इमरान खान का फर्क यह है कि उसने समझाने की कोशिश की, लोग समझ गए, और इमरान खान ने डील नहीं की। तो ये फर्क है, ये मैं आपको बता देता हूं। फिर एक और आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की, आपको जेब नहीं देती। इमरान खान के माजी का क्या किसी को नहीं पता? वो खुद अपने मुंह से कहता है मैं कौन सा कोई फरिश्ता था। इंजीनियर साहब, किसी के माजी के ऊपर भी कोई उंगली उठा सकता है, माजी तो किसी का भी साफ नहीं होता। बड़े बड़े सहाबा इकराम के माजी के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाते थे। हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है, हम तो उनके जूतों की खाक भी नहीं है। लेकिन आप इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्या आपने उसके दिल में झांक कर देखा है कि वो अल्लाह के कितने करीब है?
ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کو آپ سے زیادہ پسند کرتا ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کے درجات آپ سے زیادہ بلند ہو، تو آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں کہ اس کا ماضی کیا تھا، اس کا حال کیا. آپ فیصلہ کریں گے انسانوں کے کریکٹرز کا، آپ فیصلہ کریں گے کہ کون کیا ہے. کچھ فیصلے رب پہ چھوڑ دیجئے، اس کو یہ فیصلے کرنے دیجئے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ میرے ملک کے لیے کون ٹھیک ہے. آپ کی اپنی ایک پولیٹیکل رائے ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ فتنہ قرار دیا پوری تحریک انصاف کو. آپ کو پتہ ہے انہیں پاکستان میں کتنا ووٹ پڑا ہے؟ ان سے بلے کا نشان چھین لیا، ان سے ان کی تمام سہولیات چھین لی، انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. پھر بھی عوام کی سب سے بڑی تعداد نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر بدترین دھاندلی اور فسطائیت اور ظلم اور جبر کے باوجود نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں نے ٹھپے لگائے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ اندازہ کیجئے، یعنی آپ جنہیں فتنہ قرار دے رہے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی اکثریت ہے. اس طرح تو انجینئر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو بھی لوگ فتنہ کہتے ہیں، تو آپ کا اس کے اوپر دل نہیں دکھتا، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جو آپ انہیں فتنہ قرار دے رہے ہیں؟ جب ISI نے مجھے اٹھایا تھا، میرے پہ ٹارچر کر رہے تھے، تو مجھے کہتے تھے تم فتنہ ہو، اور مجھے کہتے تھے تمہارا ایک طرف کا بازو اور ایک طرف کی ٹانگ کاٹ دیں گے. میں تو اپنا کام کر رہا تھا. میں نے انہیں کہا جی کوئی انلیگل میں نے کام کیا ہے، کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام کیا ہے، مجھے عدالت میں پیش کر دیں. انہوں نے کہا جی عدالتیں تم چھوٹ جاتے ہو وہاں سے. تو بھئی عدالتوں سے میں اس لیے چھوٹتا ہوں نا کہ آپ ثابت کچھ نہیں کر سکتے. میں جو بات کرتا ہوں پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کرتا ہوں، اس سے باہر جاتا نہیں ہوں. یا تو آپ آئین اور قانون کو بدل دیں، یا پھر جو میں بات کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں. جبری طور پہ لاپتہ کر کے فتنہ قرار دیا گیا تھا، اور وہی کام آج آپ نے کیا. پورے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، یعنی آپ پاکستان کے 80% لوگ آج عمران خان کے ساتھ ہیں، 70-80% کم سے کم اتنے ہوں گے. سروے کروا کر دیکھ لیں آپ. تو اتنے سارے لوگوں کی آپ نے اجتماعی توہین کر دی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فتنہ ہے. یہ افسوسناک ہے. آپ اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ بٹا لگوا رہے ہیں. اور میں ایک بات عرض کروں، مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ انجینئر صاحب آپ نہیں ہیں، یہ کوئی اور آپ کے اندر بول رہا ہے، یا کوئی مجبوری آپ کے اندر بول رہی ہے. آپ ایسے ہو نہیں سکتے. جس انجینئر محمد علی مرزا کو میں سنتا تھا چند سال پہلے تک، وہ ایسا تھا نہیں. میں اور بہت سارے علماء کرام کو بھی، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو سنتا ہوں. میں شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، کوئی بھی ہے، میں سب کو سنتا تھا. جس سے مجھے کوئی اچھی بات ملتی ہے میں اس اچھی بات کو اڈاپٹ کرتا ہوں. اب ناظرین، اس پہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم سیاسی نہیں ہے. ساری سیاست کرنے کے بعد اینڈ میں اگر آپ یہ کہہ دیں اور جان چھڑائیں تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ سے معذرت کر لیتا ہوں. تو سر یہ منافقت نہیں کہوں گا اس کو، میں تو اور کیا کہوں گا. یعنی آپ نے ساری سیاسی بات کرنے کے بعد ایک پارٹی کو فتنہ قرار دے دیا، لتاڑ کے رکھ دیا، ملک دشمن قرار دے دیا، ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد آپ نے ان کو قرار دے دیا، خوارج سے بدترین آپ نے ان کو قرار دے دیا، اور اینڈ میں کہہ رہے ہیں میں سیاسی ہوئی نہیں تو میں تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اور اگر آپ کی سیاسی سمجھ بوجھ یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN عمران خان سے بہتر ہے، تو سر اللہ کا واسطہ آپ سیاست پہ بات ہی نہ کیا کریں. آپ صرف معاشی اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان کے دور کے اور آج کے اٹھا کے دیکھ لیں. آپ صرف کارکردگی اٹھا کر دیکھ لیں. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں تھا، عمران خان بھی تھا. لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی، جنہوں نے 1 درجن مرتبہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ ہم ملک میں سویلین سپرمیسی لے کر آئیں گے، ہم ملک کے اندر جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کے کردار میں واپس بھیجیں گے، انہوں نے 1 درجن مرتبہ قوم کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. آپ ان پہ یقین کرنے کو تیار ہیں. اور وہ ایک آدمی جس نے پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جھنڈا بلند کیا، اور اس سے 1 مرتبہ یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے اور وہاں بھی اس کو دھوکہ ملا، تو آج اگر وہ آدمی کھڑا ہے تو آپ 1 مرتبہ اس پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کے بغض میں مبتلا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، آپ کا مسلم لیگ نون سے بہت اچھا تعلق ہے، اور مسلم لیگ نون کی وجہ سے آپ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں. یعنی اب بہت کچھ ایسا ہوا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ PTI کے 4 ٹکڑے ہو گئے. کون سے ٹکڑے ہوئے انجینئر صاحب؟ آج بھی عمران خان جس پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے اس پارٹی میں، جس سے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ پرویز خٹک اور مروت بن جاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے نا کہاں کھڑی ہے مقبولیت باقیوں کی. جتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہوئے وہ سارے آج پورا زور لگا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں اس پارٹی میں سے نکلوایا تھا ویسے ہی ہمیں اس پارٹی میں دوبارہ داخل کروا دیجئے. وہ بیچارے سارے کوشش کر رہے ہیں اس پارٹی میں واپس آنے کے لیے. کون سے 4 ٹکڑے ہوئے؟ کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جس کی کوئی ذرا سی بھی اہمیت یا حیثیت موجود ہو. انتخابی نشان چھننے کے باوجود وہ آج
दीवार की तरह, दीवार चीन की तरह आपके सामने खड़े, फिर आप माफी का मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान से। यार आप उन जर्नैलों को क्यों नहीं कहते जिन्होंने 4 दफा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया? आप उन्हें क्यों नहीं कहते माफी मांगे जिन्होंने 26 नवंबर को इंसानों का कत्लेआम किया, लाइटें बंद करके, अंधाधुंध गोलियां चलाई, स्नाइपर राइफल से गोलियां चलाई, लोगों को एहतजाज का हक नहीं दिया, जिसको आईन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि एहतजाज कर सकते हैं, उनको गोलियां मारी। 9 मई को वजीर आजम की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई, साबिक वजीर आजम की, और उस गिरफ्तारी के बाद जो रद्द-ए-अमल आया, फिर वहां भी लोगों को गोलियां मारी गई। उस पर तो आपने कभी नहीं कहा कि वो माफी मांगे। खवातीन की बेहुरमती पे आपने कभी कहा कि माफी मांगे? कभी पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, आपने कहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि माफी मांगे? वजीर आला को 2 दफा अगवा किया गया एक सूबे के, वो बेचारा बताता नहीं है अपनी इज्जत की खातिर, वहां तो आपने नहीं कहा कि माफी मांगे। काला तरीन कानून ये लेकर आ गए पीका के मामले के अंदर। मैं पहले इसके हक में था, आज भी हूं कि सख्त कवानीन बनने चाहिए, लेकिन भाई कोई अदालत तो हो ना जिसके अंदर आप जाएं बाद में। ये तो कानून बना ही नहीं, लाकानूनियत आ गई है, काला तरीन काम हो गया है। पहले आप बोलते थे जब पीटीआई के दौर में ये आ रहा था, आज आप उसके ऊपर बात करने कोई तैयार नहीं है। पार्लिमान पर हमला हुआ, उसके ऊपर आप नहीं बोले। औरतों और बच्चों को अगवा किया गया इस मुल्क में एक आईनी तरमीम के लिए, वहां आपने माफी का नहीं कहा। इद्दत वाला केस, यानी पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख के घटिया तरीन केसेस में से एक केस बनाया गया एक साबिक खातून अव्वल के ऊपर, सिर्फ इमरान खान को और उसकी बीवी को जलील करने के लिए, उसके ऊपर आप नहीं बोले। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, उस पर कोई हदीस आपको याद नहीं है, उस पर इस्लाम नहीं जागता आपका। अदलिया पर मुकम्मल कब्जा कर लिया गया पाकिस्तान में, इसके बारे में हमारा इस्लाम कुछ नहीं कहता। फलस्तीन के मौके पे जो निकलता है उसको डंडे मारते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, इस पे हमारा इस्लाम कुछ नहीं कहता। इंसानी हुकूक की पामालियां पाकिस्तान में हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। क्या इस पे बिल्कुल खामोशी रहेगी? इस पे कोई माफी नहीं मांगेगा। जबरी गुमशुदगियां हो रही है। मैं खुद जबरी तौर पे लापता रहा, मुझे आईएसआई उठा कर ले गई थी, ले जाके मेरे पे बदतरीन टॉर्चर किया उन्होंने। यही आर्मी चीफ थे जनरल आसिम मुनीर, इनके दौर में लोगों ने इनसे राब्ता भी किया था, और इन्होंने जो कुछ उन लोगों को कहा था वो भी एक वक्त आएगा मैं चीजें सामने रख दूंगा। मेरे पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन मामला यह है कि इनके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते, इन पे आप क्यों नहीं आवाज उठाते? उनको बोले ना कि वो माफी मांगे। यानी सारा फितना एक तरफ ही है, यानी जिन लोगों को मार पड़ती है, रोजाना मार पड़ती है, वो जलील होते हैं, रुसवा होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को तबाह कर दिया जाता है, उनके घर बार को तबाह कर दिया जाता है। यानी मुझे तो आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो जिन लोगों के साथ इतनी ज्यादती हो, जब उसके रद्दे अमल के अंदर आवाज निकालें या एहतजाज करें, तो वो फितना हो गए। वो सोशल मीडिया पे आवाज उठाते हैं, मीडिया पे आवाज उठाते हैं, सड़कों पे निकल कर एहतजाज करते हैं। आपको गुस्सा ये है कि यूके के अंदर आर्मी चीफ के खिलाफ एहतजाज क्यों हुआ? वो फौज के खिलाफ नहीं हुआ, जनरल आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ एहतजाज हुआ, और वो इसलिए हुआ कि इस आर्मी चीफ ने एक जाली हुकूमत बनाई है फॉर्म 47 के ऊपर। ना सिर्फ जाली हुकूमत बनाई है, बल्कि जाली हुकूमत बना के उसको जबरदस्ती चला भी रहे हैं, और पाकिस्तान में जुल्म, जबर और फस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ है। पाकिस्तान में 2 मरतबा कत्लेआम किया है, इनके दौरे हुकूमत में ही हुआ है जब से ये आर्मी चीफ है, और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में इंसानी हकूक बिल्कुल नापैद हो चुके हैं। इन सारे हालात में जब पाकिस्तान में एहतजाज करने के लिए जो निकलता है उसको निशाने इबरत बना दिया जाता है, तो बाहर मुल्क में लोग एहतजाज भी ना करें तो और क्या करें, आवाज ना उठाएं तो और क्या करें। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से भी आपकी तनकीद है। अच्छा जी, इसमें मैं इंजीनियर साहब, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीलॉग, मैं जाते जाते आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। एक तो ये है कि इंतहाई माजरत के साथ आपने नून लीग के साथ अपनी वाबस्तगी जो है वो साबित कर दी है। आज आप नून लीग और उन्हें लाने वाली एस्टेब्लिशमेंट की सफ में खड़े हैं सर, इंतहाई माजरत के साथ। तो इंजीनियर साहब, आप मेरे बारे में चंद सवालात उठाएंगे, उनके जवाब मैं आपको दे देता हूं। नंबर 1, आप ये कहेंगे कि आपने माजी में फाइलें देखी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर और आपने प्रोग्राम किए, तो बिल्कुल आप दुरुस्त कहेंगे, लेकिन मैंने जो तकरीर की थी उसमें मैंने ये भी कहा था कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया। जब मुझे माजी में फाइलें दिखाई गई, सहाफ़ी का काम ही ये होता है कि खबर निकाल कर लाना, तो मैंने बाकायदा शरीफ खानदान को लेटर्स लिखे थे, सवालात भिजवाए थे, इनके पास कोई जवाब नहीं था, और मैं मुतमईन हो गया था कि इन्होंने पैसा लूटमार किया जिसका जवाब ही आज तक नहीं दे सके। लिहाजा मैंने उसके ऊपर काम किया, अरशद शरीफ ने काम किया, बाकी लोगों ने किया। इसी तरह मुझे और अरशद शरीफ को इमरान खान के बारे में भी फाइलें दिखाई गई थी। हमें दावत दी गई और हमें कहा गया जनाब आप ये फाइलें देखें, ये देखें इमरान खान ने करप्शन की है, और हमारे किसी सवाल का जवाब आईएसआई के अफसरान के पास नहीं था। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, और हमने इमरान खान साहब को भी सवालनामा भेजा था और उन्होंने हमें सारी चीजें क्लियर कर दी थी। तो ये फर्क है, यानी एक सहाफी का काम ये है ना कि वो पहले तहकीक कर ले। तो मैंने तहकीक की, मेरी तहकीक में नवाज शरीफ साहब जालिम साबित हुए, उन्होंने लूटमार की हुई थी, लिहाजा उनके खिलाफ मैंने अपने प्रोग्राम्स किए, मैं आज भी उन पर कायम हूं।
اور मेरी तहकीकात में इमरान खान के खिलाफ ISI ने गलत केस बनाया था, लिहाजा मैंने वो प्रोग्राम नहीं किया और मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं और ये चीजें साबित भी हो रही हैं। नंबर 2, आप ये सवाल उठाएंगे कि पीका ऑर्डिनेंस पे मेरा मौक़िफ़ पहले कुछ और था और आज कुछ और है। देखें, पीका ऑर्डिनेंस था वो, मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है। कवानीन को सख्त कीजिए, सबके ऊपर लागू कीजिए, लेकिन कम से कम किसी अदालत में जाने का इख्तियार तो रखिए हमारे पास। ये नहीं होना चाहिए कि एक खास तबके को पीसने के लिए आज पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि गजा के बाद पाकिस्तान में सहाफ़ी सबसे ज्यादा गैर महफूज है। क्या इमरान खान के दौर में ऐसा था? ऐसा नहीं था। फिर आप एक और सवाल उठाएंगे कि माजी में एस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ पर मैं दुरुस्त समझता था, मेरा मौक़िफ़ क्या था? तो बिल्कुल ठीक बात है, इस पर मैंने कौम से माफ़ी मांगी है, बलोचों से भी माफ़ी मांगी है कि मेरी ये गलत फहमी थी कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की वफादार है। मुझे पता चला कि वो अपने ज़ाती मफादात की वफादार है और वो अपने मफादात को हमेशा पाकिस्तान के ऊपर मुकद्दम रखते हैं, जिसका नुकसान बार बार पाकिस्तान उठाता है। तो मैंने इस पर माफ़ी मांगी है, आपको भी मांगनी चाहिए। आप एक और सवाल उठाएंगे, मैंने अपने अगवाकारों के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई क्यों ना करवाई? तो एक तो ये याद रखिएगा, मैंने पाकिस्तान में ये बात कई मरतबा बता दी थी कि मुझे ISI ने अगवा किया और मैंने पाकिस्तान में बाकायदा पुलिस से भी रुजू किया था, अदालतों के भी दरवाजे खटखटाए थे, किसी ने भी मुझे इंसाफ देने से इनकार कर दिया। और जब मुझे कत्ल करने की साजिश शुरू हुई तो मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा बदकिस्मती से। तो मैंने पूरा जोर लगाया पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लेने का, लेकिन क्योंकि वहां पे आर्मी चीफ है, लेकिन क्योंकि वहां पूरा का पूरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो मुझे इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर आप मुझे बतौर सहाफ़ी बैलेंस होने का मशवरा देंगे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं इंजीनियर साहब, कि मैं सही और गलत के बीच में बैलेंस नहीं हो सकता। माजी में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मैंने कई चीज़ों पे उन पे इख्तलाफ किया और तनकीद की और भरपूर की। हो सकता है मैं आइंदा भी तनकीद करूं, लेकिन एक बात आप अपने जहन में रखें कि मैं मरे हुए को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं सहाफ़ी होने से पहले एक इंसान भी हूं और मुसलमान भी हूं। तो तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होना, मजलूम का साथ देना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं अगले वीलॉग में नाज़रीन आपको खबरें बताऊंगा। इंजीनियर साहब का बड़े अरसे से उधार था, मैं चाह रहा था कि मैं ना इस बारे में बात करूं, लेकिन उनके इस क्लिप ने मुझे मजबूर किया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में कुछ नई खबरों के साथ।